This time, members of a Hindutva organization named Hindu Ekta Dhubulia have stepped forward to assist people in filling out forms for the Annapurna Bhandar scheme. The initiative is being carried out through a camp set up in group number 6 of Dhubulia in Nadia district. Women from the Dhubulia area are primarily gathering at the camp to complete their Annapurna application forms. A visit to the camp revealed that 3 educated young men were filling out online application forms using 3 laptops. A printer was also available at the site. They were being assisted by numerous members of the organization, most of whom are young volunteers. The volunteers collect the necessary documents from applicants and upload them to the designated Annapurna portal completely free of charge. Women from the Dhubulia area have expressed happiness at receiving this service without any cost. Suraj Malo, a member of the organization, said that the camp has been running for the past 3 days. During this period, approximately 200 to 250 application forms have been filled out free of charge. He added that the program will continue till tomorrow. Rupa Roy, an applicant for the Annapurna scheme, said that Hindu Ekta Dhubulia is doing a commendable work by helping people fill out forms free of cost. She expressed hope that the organization would continue contributing to the nation in this manner. Meanwhile, BJP leader Sanjay Singh from Krishnanagar Block 2 attended the camp as a guest. After inspecting the camp, he expressed satisfaction with the initiative. Members of the organization praised Sanjay Singh, saying that he supports them in all of the organization's activities. Speaking at the event, BJP leader Sanjay Singh said, "I am a well-wisher of the Hindu Ekta Dhubulia organization. I encourage its social initiatives and support its work. All the members of this organization are young people, and whenever they call me, I stand by them." He also mentioned that the organization has a Facebook page through which its activities are publicized. He further stated that the members of the organization vote for the Bharatiya Janata Party. It is noteworthy that the primary objective of the organization is to unite Hindus, dedicate themselves to serving the nation, and carry out humanitarian and social work. Additionally, it aims to expand the BJP's voter base. A special report by Sting News from Dhubulia. আমরা অন্নপূর্ণা ভান্ডার ফর্ম ফিল আপ করতে এসেছি আমার এসএস কোয়ার্টার আমাদের দাদা এই যে ক্যাম্প বসিয়েছে তাই আমরা এসেছি ওনারাই ফর্ম ফিল আপ করে দিচ্ছে আমাদের সহযোগিতা করছে না না এখানে কোনো টাকা পয়সা লাগছে না এখানে ফ্রিতে আমাদের অন্নপূর্ণা ভান্ডার ফর্ম ফিল আপ হচ্ছে আমাদের দাদা আমাদের যে ছেলে আছে সব এরাই বলেছিল তাই আমরা এসেছি আমরা অনলাইনে করছি ধন্যবাদ জানাবো যে দাদারা আমাদেরকে অন্নপূর্ণা ভান্ডার ফিল আপ করে দিচ্ছে বিনা পয়সায় ধন্যবাদ জানাবো হ্যাঁ গিয়ে বলবো আমরা বিনা পয়সায় আমরা ফর্ম ফিল আপ করে এসেছি আপনারাও যা করে আসেন আমাদের সাহায্য ওনারা করছে আমাদের দাদা আমার ববিতা বাসপো অন্নপূর্ণা ভান্ডারে ফর্ম ফিল আপ করতে 6 নম্বর এই ভাইদের কাছে এই হিন্দু একতা কমিটির লোকে যারা আছে ধুবুলিয়া 6 নম্বর হিন্দু একতা ধুবুলিয়া অন্নপূর্ণা ভান্ডারে ফর্ম ফিল আপ করতে লোক মারফতই জানতে পেরেছি আর আমি এখান থেকে যাওয়া আসার পথে দেখেছি খুব ভালো লাগছে বিনা পয়সায় করাচ্ছে খুব ভালো লাগছে এই ভাইরা খুব ভালো কাজ করছে অনলাইন এরা এইভাবেই কাজ করুক এইভাবে এগিয়ে নিয়ে যাক আমাদের দেশটাকে এটাই চাই রূপা রায় আজ আমরা এখানে সকলে ধুবুলিয়া 6 নম্বরে আমরা এখানে এই হিন্দু একতা ধুবুলিয়াই সংগঠন যুব ছেলেরা আমরা এই ছোট একটি ক্যাম্প বানিয়েছি এখানে মহিলারা যাতে এসে ওরা ফর্ম অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্ম ভরতে পারে এই সহযোগিতা আমরা করছি এখানে আমরা বিনামূল্যে এই পরিষেবাটা দিচ্ছি এখানে মহিলারা তাদের ভোটার আধার প্যান কার্ড রেশন কার্ড নিয়ে এসে তারা তাদের ফর্মটা ভরতে আমরা সহযোগিতা করছি এখানে স্ক্যানিংও হচ্ছে এখানে আমরা প্রিন্টও করছি শুধু তারা তাদের ডকুমেন্টস নিয়ে আসলে আমরা তাদের ফর্মটা ভরতে সহযোগিতাটা করছি পুরো অনলাইন ভাবেই আমরা সহযোগিতাটা করে দিচ্ছি এবং শেষ হয়ে যাওয়ার পরে যেই সাকসেসফুল ফর্ম অ্যাপ্লিকেশনের রিসিপ্টটা আসছে ওটা আমরা তাদেরকে প্রিন্ট আউট কিংবা তাদের হোয়াটসঅ্যাপে আমরা দিয়ে দিচ্ছি এখানে আজ অবধি প্রায় 200-র উপরে মহিলারা অলরেডি ফর্ম ভরা হয়ে গেছে এখনো চলছে আশা করছি আগামী এর থেকেও ডবল সংখ্যায় আরো মহিলারা ফর্ম হয়তো ভরবে আপনারা এখানে দেখতেই পাচ্ছেন মোটামুটি 3 থেকে 4টে ডিভাইস আছে যেখানে আমরা ফর্মটা ভরছি যখন ভিড়টা বেশি বেড়ে যাচ্ছে তখন আমরা চেষ্টা করছি যে ডিভাইসগুলো বাড়িয়ে ফর্মগুলো যাতে তাড়াতাড়ি ভরা যায় আর যখন ভিড় কম থাকে তখন ডিভাইসগুলো কমিয়ে দিই এখানে এখন ধুবুলিয়ার আশেপাশে এলাকা থেকে আসছে আর এই ছোট ক্যাম্প এখন প্রচার হচ্ছে ফেসবুকে যত লোকেরা জানতে পারছে তত দূরে থেকেও আমি আশা করছি মহিলারা আসবে ফর্ম ভরতে এই সংগঠনটা আমি যতদূর জানতে পেরেছি শুভেন্দুদা যেদিনকে মঞ্চে এসেছিলেন ধুবুলিয়াতে তার 1.5 মাস আগে শুরু হয়েছিল আর শুরু করেছিল আমাদের এই
যুব ছেলেরাই, বিশেষ করে স্বাস্তিক, শুভম। তখন এই দলটা খুব একটি বড় হয়ে উঠতে পারেনি, কিন্তু আস্তে আস্তে এদের সামাজিক কাজগুলো দেখে এই সংগঠনটা বড় হচ্ছে। এবং এদেরকে আমি একটা রিকমেন্ডেশনও দিয়েছি যে আরএসএস এর সাথে যুক্ত হয়ে গেলে, হিন্দু একতা থেকে হিন্দু জাগরণ হয়ে গেলে একটা সংগঠনের সাথে জুড়ে যাবে, এদের দলটা আরো বড় হয়ে উঠবে। এই যুব সমাজ আমাকে একটু ভালোবাসে, আমার সামাজিক কাজগুলোকে ভালোবাসে, তাই সকল সময় আমাকে চায় যে দাদা তুমি আমাদের পাশে থাকলে আমরা এই কাজ করতে সাহস পাবো। তা আমি এসে এদেরকে উৎসাহিত করি। প্রত্যেক দিন আমাকে ইনভাইট করা হয়, আর আমি যতটুকু পারি এখানে এসে আমি এদের উৎসাহ দিই এবং এদের কাজেও আমি সাপোর্ট করি। আমি এদের পাশে সকল সময় আছি। প্রথম যখন আমাকে বলেছিল যে আমরা ভগবা পতাকা আমরা ল্যাম্পপোস্টে তুলবো, সাধনদাকে চাই, তখন আমি সাধনদাকে বললাম যে এই যুব সমাজের আবেগ তোমাকে একটু দেখতে হবে, নানান জায়গায় এই পতাকাটা তুলছে, আপনাকে এসেও এদের আবেগকে সামলাতে হবে। তো উনি এক কথায় রাজি হয়ে গেছিল এবং হিন্দু একতা মঞ্চের উপরে এসে উনি ওনার বক্তৃতাও দিয়েছিলেন এবং ওই ভগবা পতাকাটা আমাদের ল্যাম্পপোস্টেও তুলে দিয়েছিলেন। শুরু হয়েছিল সবে 5 থেকে 10 জন থেকে, আর শুধু ধুবুলিয়ার মধ্যে ছিল। আজ এই দলটা নানান জায়গায় ছড়িয়ে গেছে, করিমপুর থেকে, পলাশীপাড়া থেকে, কৃষ্ণনগর থেকে, কৃষ্ণগঞ্জ থেকে ছেলেরা ফোন করছে যে আমরা আপনার দলের সাথে যুক্ত হতে চাই এবং আপনার এই সংগঠনের সাথে যুক্ত হতে চাই। এবং আপনার মাধ্যমে আমি আরো দূরে এটা আমি বলতে চাই যে যেই ছেলেরা ইচ্ছুক আছে আপনারা এসে এই দলের সাথে যুক্ত হতে পারেন। এই হিন্দু একতা ধুবুলিয়া এই সংগঠনটা খুব শীঘ্রই হিন্দু জাগরণ সংগঠনের সাথে যুক্ত হতে চলেছে এবং ওই সংগঠনের আন্ডারেই নানান সামাজিক কাজ আরো আগামী সময়ে আপনারা দেখতে পাবেন। হ্যাঁ, যারা বিজেপিকে আগাগোড়াই সাপোর্ট করে এসছে তারাই আজ এই সংগঠনের মধ্যে আছে। যখন আমাদের রাজ্য সংগঠন থেকে বলে দেবে যে যারা অন্য দল করতো তারা এই দলের মধ্যে জুড়তে পারবে, তখন আমরা সেটা কনসিডার করে তাদেরকেও আমরা যোগ করব এই দলের মধ্যে। এখন আপাতত হিন্দু একতা ধুবুলিয়া এই সংগঠনে যারা বিজেপিকে সাপোর্ট করতো চিরকাল তারাই আছে। এই সংগঠনে যে সদস্যরা আছে আগামীকাল বিজেপিতেই ভোট যাবে। আমি সঞ্জয় সিং। আজকে আমাদের এখানে হিন্দু একতা ধুবুলিয়ার তরফ থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্ম ফিল আপ চলছে। এই অর্গানাইজটা আমরাই করেছি, আমাদের পিছনে আরো অনেক দাদা আছে, সেই দাদা ভাই সবাই মিলে আমরা এই জিনিসটা চেষ্টা করেছি। এমনকি আমাদের পিছনে একজন বড় দাদা আছে, সেই দাদার হেল্প না থাকলে হয়তো আমরা এই জিনিসটা করতে পারতাম না। তো আমরা সবাই মিলে এই জিনিসটাকে আগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। এটা আজকে নয়, এটা আরো 2 দিন আগে থেকে শুরু হয়েছিল। এখানে 3 থেকে 4টে ল্যাপটপে প্রতিদিন কাজ চলছে। এটা আরো 2 দিন আগে থেকে শুরু করেছিলাম আমরা, তো আজকে নিয়ে 3 দিন চলছে, আমাদের লাস্ট দিন, কালকেও আমরা এটা চালাবো। এবং এর পরবর্তীতেও আরো যাবতীয় মানুষকে যা সুবিধা দেয়া যায়, এমনকি মানুষের প্রত্যেক সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মতন যেভাবে মানুষের পাশে আমরা দাঁড়াতে পারি এবং মানুষের সাথে সাহায্য করতে পারি, সেই সমস্ত জিনিসের ব্যবস্থা আমরা আমাদের হিন্দু একতা ধুবুলিয়ার তরফ থেকে করব। এবং সেই জিনিসগুলো যাতে মানুষের পাশে থাকতে পারি সেই ব্যবস্থা আমরা করব। এখানে অনলাইনে ফর্ম ফিল আপ হচ্ছে, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আমরা এই ফর্ম ফিল আপটা করছি না, আমরা তাদের কাছ থেকে কোনো রকম খরচ নিচ্ছি না। এখানে ল্যাপটপ আমাদের কিছু দাদাদের আছে, কিছু ভাইদের আছে, সবাই যে যার মতন আগিয়ে এসছে আমাদের পাশে, তারা তাদের ল্যাপটপগুলো সব আমাদেরকে দিয়েছে। এমনকি প্রিন্টার মেশিন আমাদের একটা দাদার আছে, সেই প্রিন্টার মেশিনটা দাদাটা দিয়েছে। তো এরকম সবাই আমাদের সাথে হেল্প করার জন্য আগিয়ে এসছে, সেই কারণেই আজকে আমরা সমস্ত কিছু করে উঠতে পারছি। এমনকি আমাদের কারোর কাছ থেকে কোনো রকম পয়সা নিয়ে এখানে কিছু করা হচ্ছে না, যতটুকু যা কিছু করা হচ্ছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। মহিলাদের সম্পূর্ণ রকম সারা আমরা পাচ্ছি। আজকে 3 দিন ধরে এখানে ক্যাম্প চলছে, তো 3 দিন থেকে আজকে প্রায় 250 থেকে 300-র উপরে মহিলাদের আমাদের ফর্ম ফিল আপ করা হয়ে গেছে। আর আজকে সারাদিন মহিলাদের যে একটা এখানে আসছে, বিশ্বাস করছে, এমনকি তারা এসে আমাদের কাছে বলছে ভাই তোমরা অনেকটা এগিয়ে যাও, তোমরা এভাবে আমাদের পাশে আছো, আমরা তোমাদের প্রতি খুবই খুশি, তো এভাবেই তোমরা অনেকটা এগিয়ে চলো, এই জিনিসটাই আমরা দেখছি। আমাদের পিছনে আছে একজন বড় দাদা, সেই দাদার সহায়তা, আর আমরা সবাই আছি সেই দাদার সাথেই। তো আমরা সেইভাবে সমস্তভাবে চলছি। যেমন আমাদের পিছনে আছে আমাদের শুভম দা আছে, তো আমাদের এই স্বস্তিক ভাই আছে, ঠিক আছে, এরকম আরো সবাই আছে, আমরা দাদা ভাই সবাই মিলে একসাথে চলছি। তো সেইভাবে আমরা আগানোর চেষ্টা করছি। দাদা আমাদের পাশে থাকে কোনো কোনো সময়, যখন
যখন আমরা দাদাকে ইনভাইট করি, হ্যাঁ দাদা এবার একটুখানি দাদা আমাদের এখানে আসুন, আমাদের মঞ্চে একটুখানি সময় দিয়ে যান, তো তখন দাদা অবশ্যই আসে, কোনো সময় আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয় না। দাদাকে যদি কোনো কিছু আমরা বলেও থাকি যে দাদা আমাদেরকে এই জিনিসটা আজকে খুবই প্রয়োজন, দাদার সাথে সাথে সেই মুহূর্তে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় আমাদের কাছে। সঞ্জয় সিং দাদা। আমার নাম সুরজ মালো, ধুবুলিয়া বাজার কলোনি। আমি হিন্দু একতা ধুবুলিয়ার একনিষ্ঠ একজন সদস্য।